اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں گلستان جوہر میں پرفیوم چوک کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے، جہاں پر دھماکہ سنا گیا ہے۔ دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے۔ دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ دور دور تک اس دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو جائے وقوع کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے اور دھماکے کی آواز جو ہے وہ دور دور تک سنی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے میں متعدد افراد بھی زخمی ہیں۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو جائے وقوع کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر، جہاں پر پرفیوم چوک کے قریب دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ آیا یہ اس بات کا تعین ابھی نہیں ہو سکا ہے کہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا اور کس وجہ سے ہوا ہے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ جائے وقوع کی جانب روانہ کر دی گئی ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں خالی پلاٹس پر دھماکے کر کے خوف و ہراس پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے اور آج بھی ایک دھماکہ سنا گیا ہے کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب، جہاں پر اب تک کی اطلاعات کے مطابق متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ دور دور تک سنا گیا ہے اور پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو جائے وقوع کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے بی ڈی ایس کا عملہ بھی طلب کر لیا گیا ہے کہ آیا اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کس نوعیت کا تھا اور کس وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے اور اب تک اس دھماکے کی کیا اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے اور اس دھماکے کی آواز جو ہے وہ دور دور تک سنی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف کرائم رپورٹر ذوالفقار پیرزادہ۔ جی ذوالفقار پیرزادہ، اپڈیٹ کیجئے گا کس جگہ سے یہ دھماکے کی آواز سنی گئی ہے اور اب تک کی ابتدائی اطلاعات کیا ہیں؟ یہ شارع فیصل تھانے کی حدود ہے۔ شارع فیصل تھانے کی حدود گلستان جوہر بلاک 18 پرفیوم چوک ہے، جہاں پر زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے علاقہ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے جائے وقوع پر پہنچ کر صورتحال واضح ہوگی۔ تاہم جو موقع پر موجود لوگ ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دھماکے کی وجہ سے 6 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ انتہائی مصروف ترین شاہراہ ہے کراچی کی، جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے۔ گلستان جوہر بلاک 18 کا علاقہ ہے، شارع فیصل تھانے کی حدود ہے۔ تاہم پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی نفری کو طلب کیا گیا ہے اور دھماکے کی وجوہات کے تعین کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ دھماکہ کس کا ہوا ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہے دھماکہ کافی زوردار تھا اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ جس کی آواز کافی دور تک سنی گئی ہے۔ جی اچھا ذوالفقار پیرزادہ، یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ عینی شاہدین سے آپ کی بات ہوئی ہے، وہ کیا بتاتے ہیں؟ ایگزٹ لوکیشن کیا ہے اس دھماکے کی؟ جی بالکل، دیکھیے یہ ایک تقریب بھی جاری تھی قریب جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ اب یہ دھماکہ کس نوعیت کا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے، کوئی آتش گیر مادہ پھینکا گیا ہے یا پہلے سے پلانٹڈ بم تھا؟ یہ ضرور ہے کہ دھماکہ زوردار تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہے۔ کافی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ اطراف میں اس دھماکے کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے ذوالفقار پیرزادہ، اس حوالے سے گاہے بگاہے آپ سے تفصیلات لیتے رہیں گے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں، کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب دھماکہ سنا گیا ہے اور عینی شاہدین کے مطابق اس دھماکے کی وجہ سے 6 افراد اب تک زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس بات کا تعین ابھی نہیں ہو سکا ہے کہ آیا یہ دھماکہ جو ہے وہ ایگزٹ کس لوکیشن پر ہوا ہے، اس کی صحیح لوکیشن کیا ہے اور یہ دھماکہ جو ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ عینی شاہدین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہاں پر قریب میں ایک تقریب جو ہے وہ جاری تھی اور اس کے ہی قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکہ انتہائی زوردار تھا، جس کی وجہ سے اس وقت خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ جائے وقوع کی جانب روانہ کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ بھی جو ہے وہ جائے وقوع کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے کہ آیا اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ یہ دھماکہ جو ہے یہ کس نوعیت کا ہے، کوئی آتش گیر مادہ پھینکا گیا ہے، کوئی بارودی مواد وہاں نصب تھا یا یہ سلینڈر دھماکہ ہے۔ ابھی تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکا ہے اور ایگزٹ لوکیشن
लोकेशन अभी इसकी नहीं मालूम हो सकी है। तहम धमाका इंतहाई जोरदार था, जिसके इब्तिदाई मनाजिर जो हैं वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ये धमाका जो है वो इंतहाई शदीद है और ये बराह रास्त मनाजिर सिर्फ मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। ये फुटेज है और इसके अंदर अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो है वो 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ये गुलिस्तान जौहर का इलाका है जो कि परफ्यूम चौक कहलाता है और इसके करीब ये जोरदार धमाका हुआ है। यानी शाहिदीन का इस हवाले से कहना है कि इस धमाके में मुतादिद अफराद जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और गुज़िश्ता जो हैं वो काफी दिनों से ये बात देखने में आ रही है कि इंतहा पसंदों की जानिब से और दहशत गर्दों के सहूलतकारों की जानिब से शहर में खौफ व हिरास फैलाने की साजिशें की जा रही हैं। खाली प्लॉट्स पर धमाके किए जा रहे थे और अब ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी जाए वकुआ पर पहुंचना इस वक्त शुरू हो गई है। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक का इलाका है जहां पर यह धमाका हुआ है। यानी शाहिदीन का कहना है कि यह तकरीब जारी थी जिसमें यह धमाका हुआ है। आया इस बात का तयन अभी नहीं हो सका है कि यह धमाका जो है वो किस नौयत का था और किस वजह से यह धमाका हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। फुटेज भी सामने आ गई है जिसमें देखा जाता है कि धमाका काफी बड़ी नौयत का है। जुल्फिकार पीरजादा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। धमाके के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में एक बार फिर अमन तबाह करने की साजिश नजर आ रही है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी इस वक्त गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पहुंचना शुरू हो गई है। परफ्यूम चौक का इलाका है गुलिस्तान जौहर में जहां पर यह धमाका हुआ है और एनी शाहिदीन का इस हवाले से कहना है कि इस धमाके के अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 6 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। यह धमाका किस नौयत का है और इस धमाके का तयन अभी नहीं हो सका है कि धमाका जो है वो किस वजह से हुआ है। इसी पर मजीद बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा ने। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। फुटेज आ गई है मंजर आम पर और इसमें देखा जा सकता है कि काफी नुकसान हुआ है, काफी बड़ी नौयत का धमाका मालूम होता है। देखिए, ये जो धमाका हुआ है ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 है। परफ्यूम नुमान रेजिडेंसी है, नुमान एवेन्यू टाइप के रिहायशी कमर्शियल प्लाजा है। इसके साथ ही थोड़े फासले पर जो है वो ये एक तकरीब जारी थी जानिब से महफिल मिलाद। इस तकरीब के अंदर से थोड़े फासले पर ये ब्लास्ट हुआ है। अब ये धमाका किस चीज का है, किस नौयत का है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जरूर है कि पुलिस हुक्काम का कहना यह है कि धमाका जरूर हुआ है और इसकी तयन के लिए कि धमाके की नौयत क्या थी और किसको निशाना बनाया जाना था, क्योंकि इसकी ये महफिल मिलाद जारी थी, उसके अहम रहनुमा भी उसी वक्त एंड टाइम पे जो है वो इस महफिल में पहुंचे थे। तमाम वो तो महफूज रहे हैं मगर जो सूरत हाल है इसकी वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैला है। अब तक जो मौके पर मौजूद लोग हैं उनका ये कहना है कि 6 जख्मियों को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 3 जख्मी ऐसे हैं जिनको ज्यादा, बाकी 3 जख्मी नॉर्मल बताए जाते हैं। तो आगे के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई है मौके पे और इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है ताकि किसी किस्म का कोई सूरत हाल अमन अमान की पैदा ना हो। जी अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा इलाका पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का या एनी शाहिदीन का इस हवाले से क्या कहना है? जहां ब्लास्ट हुआ है वहां पर रश था, पब्लिक मौजूद थी वहां? देखिए, बिल्कुल ये जहाँ पर ये महफिल हो रही थी उससे थोड़े फासले पर हुआ है। अब जब पब्लिक, ये रोड इंतहाई मसरूफ तरीन शाहराह है। परफ्यूम चौक गुलिस्तान जौहर का इलाका है, शाहरा फैसल थाने की हदूद है। काफी बड़ी तादाद में इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस वक्त ये हुई है उस वक्त यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में लोग जमा थे मगर नुकसान इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना इफेक्ट है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि कोई फेंकती क्या कि ये फुटपाथ के साथ जो है वो नस्ब कोई चीज फटी है, मगर इस बारे में कुछ भी कहना कबल उस वक्त होगा क्योंकि पुलिस समेत दीगर इदारे जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। जबकि बम वजह के तयन के लिए जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया है ताकि सूरत हाल क्लियर हो सके। जी अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्या कहना है? BDS स्क्वाड कब तक पहुंच जाएगा और कब तक ये सर्चिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा? देखिए, BDS की टीम को तलब किया गया है। पुलिस जो पहुंचे उनका ये कहना है कि कुछ मिनट या टाइम लगेगा पूरे एरिया का जहां पर ये हुआ फुटपाथ के साथ। इस पूरे एरिया की सर्चिंग के बाद ही वाज़ेह होगी सूरत। जो उन्हें करीबी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया है
और अब वहां से जो है वो उन्हें जिना मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो जाए वकुआ पर पहुंच गई है, क्या वहां से अवाम को हटाने का काम मुकम्मल हो चुका है? क्या अवाम को हटा दिया गया है जाए वकुआ से? देखिए बिल्कुल अली, ये हाल है गुलिस्तान जौहर का परफ्यूम चौक ब्लॉक 18 का जो एरिया है, जहाँ पर ये महफिल मिलाद मुंतखब थी और मुनक्किद की गई थी। इससे थोड़े फासले के ऊपर यहाँ पर यह वाकया रोनुमा हुआ। इस तमाम सूरत हाल के बाद इलाका पुलिस न सिर्फ पहुंची है बल्कि अतराफ के थानों की पुलिस भी यहाँ पर आ गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को तलब किया गया भी पहुंची है और इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया गया है ताकि मजीद कोई शहादत जाया ना हो सके और जाए वक़्त से शहादत इकट्ठा करके ये मालूम किया जा सके कि धमाका था और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बारूदी मवाद फिट किया गया या फेंका गया। अच्छा जुल्फिकार पीरजादा, ये भी बताइएगा कि ये जो महफिल मिलाद मुनक्किद की जा रही थी, ये किसी सियासी, समाजी या मजहबी तंजीम की जानिब से जो है वो मुनक्किद की जा रही थी, जिसके रहनुमा को इस धमाके में निशाना बनाने की साजिश हो सकती है? ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि किसी रहनुमा को निशाना बनाया जाना था। ये जरूर है कि कराची की एक बड़ी सियासी जमात की जानिब से ये महफिल मिलाद मुनक्किद की। महफिल मिलाद के बाद जो है वो ये इस दौरान ही ये ब्लास्ट हुआ है। अब ये ब्लास्ट किस चीज का है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, किसको निशाना बनाया गया नहीं कहा जा सकता, मगर ये जरूर है कि ब्लास्ट हुआ है और बहुत जोरदार धमाका था जिसकी वजह से ये अतराफ में पूरा रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके के अंदर जो हैं उनके जो है वो शीशे वगैरह भी टूटे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। इस हवाले से आपसे गाहे बागाहे तफसीलात लेते रहेंगे। एक बार फिर अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब महफिल मिलाद मुनक्किद की गई थी कराची की एक बड़ी सियासी जमात की जानिब से, जिसके करीब एक जोरदार धमाका हुआ है और पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि ये धमाका जो है वो ग्रेनेड का धमाका है, ग्रेनेड फेंका गया है और अब तक की इतलात के मुताबिक धमाके में 6 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाका दस्ती बम का है, ये ऐसा कहना है पुलिस हुकाम का। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक का ये इलाका है जो कि इंतहाई मसरूफ तरीन इलाका है और यहाँ पर मेन रोड के करीब जो है वो टेंट में महफिल मिलाद मुनक्किद की गई थी कराची की एक बड़ी सियासी जमात की जानिब से, जिसके करीब ये दस्ती बम धमाका हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक इसमें 6 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है ताकि उन्हें फौरी तौर पर बेहतर तिब्बी इमदाद दी जा सके। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जाए वकुआ पर जमा होना शुरू हो गई थी, जिसको किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से वहां से हटा दिया गया है और इस वक्त BDS का अमला जो है वो तलब किया गया है ताकि वो मौके पर पहुंचकर इस बात का तयन कर सके, इस बात की तस्दीक कर सके कि ये धमाका जो है वो किस नौइयत का था और इसमें कितनी जो है वो नुकसान हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलेंगे पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ये जो धमाका है ये ग्रेनेड का धमाका है, दस्ती बम का ये हमला बताया जाता है और इस वक्त ये सियासी जमात की एक कराची की बड़ी सियासी जमात की जानिब से ये महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था, जिसमें इलाका मकीनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसके करीब ये धमाका हुआ है और पुलिस की जानिब से ये इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ये धमाका जो है वो दस्ती बम का है। साथ ही साथ ये बात वाज़ेह करते चलें कि ये गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक का इलाका है जो कि इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है और इस वक्त भारी जो है वो ट्रैफिक भी वहां पर होता है और आवाम की इस वक्त बहुत बड़ी तादाद भी इस वक्त वहां पर मौजूद थी जिनके सामने ये धमाका हुआ है। ऐनी शाहिदीन ने शुरुआत में ही इस बात की तस्दीक कर दी थी कि 6 अफराद इसमें जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिन्हें बेहतर तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है, जिसमें 3 जो हैं वो शदीद जख्मी बताए जाते हैं। साथ ही साथ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो जाए वकुआ पर पहुंच गई हैं, जिन्होंने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। साथ ही साथ ये की भी बात वाज़ेह की गई है कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए आवाम को जो है वो जाए वकुआ से हटा दिया गया है और ट्रैफिक को भी यहाँ से बंद कर दिया गया है कि आया इस बात की तस्दीक की जा सके कि इस धमाके का तयन क्या है और इस धमाके की नौइयत क्या है। साथ ही साथ ये भी बताते चलें आपको कि हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा ने भी ये बात कही है कि इस धमाके के अंदर करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं, यानी ये धमाका जो है
وہ انتہائی بھاری نوعیت کا معلوم ہوتا ہے اور یہ دستی بم کا حملہ ہے. پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے. آیا کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے کیونکہ پولیس نے ابھی اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کسی سیاسی رہنما کو نشانہ بنایا گیا تھا یا یہ امن و امان خراب کرنے کی سازش معلوم ہوتی ہے. گزشتہ دنوں بھی اس طرح کے دھماکے دیکھنے میں آئے ہیں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں امن و امان کی صورتحال اور خوف و ہراس پھیلانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے اس طرح کے دھماکے کیے جا رہے ہیں جو کہ خالی پلاٹس پہ کیے جا رہے تھے. لیکن آج یہ کراچی کا علاقہ ہے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ دستی بم کا حملہ بتایا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اس کے نزدیک ہی ٹینٹ لگا کر ایک محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تھا کراچی کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے, جس میں علاقہ مکینوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شریک تھی اور اسی سیاسی جماعت کے ایک رہنما بھی اسی وقت پہنچے تھے, لیکن وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں. کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. پولیس کی جانب سے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ یہ جو دھماکہ ہے وہ کسی سیاسی رہنما کو نشانہ بنایا گیا ہے یا پھر یہ امن و امان خراب کرنے کی سازش معلوم ہوتی ہے. یہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے کراچی کا گلستان جوہر اور جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں پر اس وقت بھی بھاری ٹریفک موجود ہوتا ہے جس کو ابھی روک دیا گیا ہے. سڑک کو مکمل طور پر سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بلاک کر دیا گیا ہے کہ تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کس نوعیت کا تھا اور اس سے کتنا نقصان ہوا ہے. تاہم عینی شاہدین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس دھماکے میں 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے جنہیں فوری طبی امداد کے لیے قریبی نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اس میں 3 جو ہیں وہ شدید زخمی بتائے جاتے ہیں. تاہم بی ڈی ایس کا عملہ بھی اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس تمام تر صورتحال میں آگے کیا لاہ عمل دیکھنا ہے اس کے لیے بی ڈی ایس کا عملہ جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. تاہم کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے علاقہ مکین جو وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے ان کو بھی پولیس کی جانب سے جائے وقوع سے ہٹا دیا گیا ہے. اس وقت پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے جس میں رینجرز کے جوان موجود ہیں, رینجرز کے افسران موجود ہیں اور پولیس افسران کی بھی اس وقت بہت بڑی تعداد موجود ہے. دھماکے کے فوراً بعد ہی علاقہ پولیس جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی اور انہوں نے عوام کو جائے وقوع سے ہٹانا شروع کر دیا تھا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں زخمیوں میں خالد مقبول صدیقی کا کوارڈینیٹر بابر بھی شامل ہے. اس بات کی تصدیق کی گئی ہے گلستان جوہر بلاک 17 پرفیوم چوک کے قریب دھماکے میں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے جو کوارڈینیٹر ہیں بابر وہ بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبی امداد کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. گلستان جوہر بلاک 17 سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پرفیوم چوک کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکے میں عینی شاہدین کے مطابق 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ہسپتال کے ایکسکلوسیو مناظر آپ میٹرو ون نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے. یہاں آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ زخمی ہونے والے لوگوں کے اندر ایک زخمی جو ہیں وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی جو کہ ایم کیو ایم کے کنوینر ہیں, ان کے کوارڈینیٹر بابر بھی شامل ہیں جن کو نجی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے فوری طور پر طبی امداد کے لیے. تاہم بی ڈی ایس اسکواڈ ابھی موقع پر پہنچ کر اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کس نوعیت کا تھا اور اس سے کتنا نقصان ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ سرچنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کے جوانوں کی جانب سے عوام کو جائے وقوع سے ہٹا دیا گیا ہے اور پورے علاقے کو گھیرے میں لیے رکھا ہے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے. تاہم اس جائے وقوع جو ہے وہ بالکل مین روڈ ہے, اس لیے فوری طور پر ٹریفک کی روانی کو بھی بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے, مین روڈ ہے اور اس کے قریب ہی ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی شرکت کی تھی اور اس دھماکے کے اندر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر جو ہیں وہ بھی زخمی ہو گئے ہیں جنہیں طبی امداد کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اس دھماکے کے ساتھ ہی علاقہ مکین جو ہے وہ جائے وقوع پر جمع ہو گئے تھے. تاہم فوری طور پر علاقہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقہ مکینوں اور عوام کو منتشر کیا اور اس کے بعد علاقے کی سرچنگ شروع کی. ساتھ ہی ساتھ اب تک کی اطلاعات کے مطابق رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بی ڈی ایس اسکواڈ کا عملہ بھی جو ہے نا وہ موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس بات پر
इस बात पर अभी तस्दीक नहीं हो सकी है कि ये धमाका जो है वो किस नौयत का था। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ऐनी शाहिद समी। जी समी, बताइएगा क्या हुआ था? अचानक ये धमाका हुआ या किसी ने कोई चीज वहां रखी थी जिसमें ये धमाका हुआ है? जरा तफसीलन आगाह कीजिएगा। तमाम ये महफिल मिलाद का प्रोग्राम चल रहा था जी, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, इजहार भाई वगैरह ये सब बैठे हुए थे, जिसमें वो मशहूर नाथ खां मोइन आलम करीमी साहब जैसे स्टेज में नाच पढ़ने के लिए आए तो फौरन इतने जोरदार धमाका हुआ कि अफरा तफरी मच गया। औरतें बच्चे सब बुलक बुलक के रोने लगे। किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था कि कैसा ये धमाका हो गया। इन जालिमों ने हुजूर पाक की महफिल के प्रोग्राम में धमाका कर दिया। अच्छा समी, ये बताइएगा ये जो धमाका हुआ है ये कोई मतलब कोई चीज कोई फेंक के गया है, कोई आतिशगीर मादा कोई फेंक के गया है, या फिर ये कोई चीज नस्ब थी, किसी गाड़ी में कोई ब्लास्ट हुआ है? नहीं चल रहा था, ये टेंट के अंदर हुआ है। जिस जगह ये लोग खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, इजहार भाई बैठे हुए थे, टारगेट ये थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा दिया इनको। तो समी ये भी बताइएगा, आपके अंदाजे के मुताबिक कितने अफराद जो हैं वो इस धमाके में जख्मी हुए हैं? पता नहीं चल रहा है। पूरा तफरी का मकाम है। 2 जख्मी दारुल फैज अस्पताल गए हैं, जिनको देखने हम लोग जा रहे हैं। अच्छा समी ये बताइएगा, इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जब ये धमाका हुआ है, और धमाका कितना जोरदार था? जरा इस हवाले से भी थोड़ा अपडेट कीजिएगा। धमाका तो बहुत जोरदार था। लोग भी तकरीबन 200-250 के करीब थे, लेकिन अल्लाह ने बहुत करम करा, जो जानी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, ऐनी शाहिद समी हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया समी, आपने तमाम तर वाक़े से हमारे नाजरीन को आगाह किया। ऐनी शाहिद समी का कहना है कि ये धमाका जो है वो टेंट के अंदर हुआ है। MKM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ये महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था, जिसमें MKM के सीनियर रहनुमा और ख्वाजा इजहारुल हसन और साथ ही साथ MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इस महफिल मिलाद में शिरकत के लिए आए थे। तहम अचानक धमाका हुआ, जिसमें अब भी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि जख्मियों की जो तादाद है वो सिर्फ 6 है या और भी जख्मी हैं, क्योंकि अफरा तफरी की सूरत हाल है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो इस वक्त जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है। BDS स्क्वाड भी इस वक्त पहुंच चुका है। साथ ही साथ ट्रैफिक की रवानी को इस वक्त जो है वो रोक दिया गया है, क्योंकि ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है कराची का, जिसे गुलिस्तान जौहर कहते हैं, और इस वक्त ट्रैफिक की रवानी को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। और किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने आवाम को भी मुंतशिर कर दिया है, ताकि सर्चिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो सके। ताहम इस बात की तस्दीक अभी नहीं की जा सकी है कि ये धमाका जो है वो कितना जोरदार था, क्या नौयत थी, और इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है धमाके के हवाले से? कौन कितने लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं? अभी इस बात की तस्दीक हो गई है? जी देखिए, ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 का इलाका है। यहाँ पर MKM पाकिस्तान की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था, जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक जो इतलात आ रही हैं उसमें 6 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद की करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। हम जराए का ये बताना है कि जो 2 अफराद इसमें वो है, जिसमें एक खालिद मकबूल सिद्दीकी का कोऑर्डिनेटर है, जिसकी शनाख्त बाबर के नाम से हुई है, जबकि जो दूसरा शख्स है वो MKM का जो शोबा इत्तलात है उसका एक मेंबर था, जिसकी शनाख्त शहजा के नाम से हुई है। तमाम जो यहाँ के मकीन है, यहाँ पे जो शुरका थे, उनका ये कहना है कि महफिल मिलाद जारी थी, और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि कन्वीनर भी हैं, और ख्वाजा इजहारुल हसन वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और इसी दौरान जो जोरदार धमाका हुआ, और जो धमाका है वो जो है इतना शदीद था कि आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गई। उसके बाद जो है भगदड़ मच गई, और जो जितने भी जख्मी लोग थे उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। ताहम जो MKM तर्जुमान की जानिब से अब तक ये डिटेल सामने नहीं आई कि कितने अफराद जख्मी हैं। ताहम जो पुलिस के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक 6 अफराद जख्मी हुए हैं, और इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये क्रैकर अटैक था, और जो है कोई जो है वो क्रैकर फेंक के भागा है वहाँ से। उसके बाद ही धमाका हुआ है, और जो है जिसमें 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें एक खालिद मकबूल सिद्दीकी का कोऑर्डिनेटर बाबर भी है। जी अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा MKM पाकिस्तान के कौन कौन से रहनुमा थे जो इस महफिल मिलाद में मौजूद थे? क्या सब महफूज हैं? बिल्कुल, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी महफूज हैं, और ख्वाजा इजहारुल हसन भी महफूज हैं। और जो ज़राई बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, और जो है ये प्रोग्राम चल ही रहा था कि इसी दौरान जो है जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में ये कुछ लोग जख्मी हुए हैं। भगदड़ मजीद महफिल मिलाद में खवातीन भी मौजूद थी। ताहम पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहाँ पर पहुँच गई है, और सराउंडिंग को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। जी
अच्छा शुजात कुरैशी, ये भी बताइएगा, पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि ये दस्ती बम हमला है, क्या सिक्योरिटी के इंतजामात ऐसे नहीं थे? ऐनी शाहिदीन का इस हवाले से क्या कहना है? देखें, ये कहना कबल वक्त होगा कि ये आया दस्ती बम हमला था या प्लास्टिक डिवाइस के जरिए धमाका हुआ है। तमाम जो वहाँ के अहली शाहिदीन हैं उनका ये कहना है कि बज़ाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि ये दस्ती बम हमला था और जो है अभी तहकीकात होंगी, उसके बाद ये बात सामने आ सकेगी कि आया ये दस्ती बम हमला था या प्लास्टिक डिवाइस के जरिए धमाका हुआ है। ताहम जो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो है जो ये इवेंट मुनक्किद किया गया था उसमें महफिल मिलाद के दौरान ही धमाका हुआ है, जिसमें अब तक 6 अफराद जख्मी हो चुके हैं और इन्हें तिब्बी इमदाद के करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, आपसे गाहे बगाहे इस तमाम तर तफसीलात से अपडेट लेते रहेंगे। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की जानिब से ये महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन भी शरीक थे और ये अचानक ये धमाका हुआ है। ऐनी शाहिदीन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस धमाके के ये जो धमाका है ये क्रैकर धमाका मालूम होता है। ताहम अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि इस धमाके के अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक 12 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही साथ ये बात वाज़ेह करते चलें कि जख्मियों में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर बाबर भी शामिल हैं। साथ ही साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की जो शोबा इतलात है उसके भी एक कारकुन जो हैं वो इस धमाके में जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसलसल दहशत गर्दों की जानिब से कराची का अमन जो है वो तबाह करने की साजिश जो है वो की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों भी आप लोगों ने देखा कि खाली प्लॉट्स के अंदर जो है वो धमाका करके जो है वो बैरून ममालिक से आने वाले लोग जो हैं बैरून ममालिक से आने वाले लोगों के अंदर खौफ व हिरास पैदा करने की कोशिश की गई। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने मेट्रो वन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त इनायत किया। सर बताइएगा, ये धमाका किस नौइयत का था? इस बात की तस्दीक अभी नहीं हुई है। कितनी बड़ी तादाद में आपके कारकुनान और रहनुमा वहाँ मौजूद थे और कितनी बड़ी तादाद में आपके कारकुनान वहाँ जख्मी हुए हैं? पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जिक्र महफिल नंबर 100 का प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा था और उस वक्त सैकड़ों की तादाद में हमदर्द कारकुनान और जिम्मेदार भी मौजूद थे कि अचानक धमाका हुआ है। इंतजामिया ने अब तक इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रही है कि प्लास्टिक धमाका था, क्रैकर हमला था, ये क्या था। बहरहाल एमक्यूएम के 6 के करीब कारकुनान जख्मी है, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उन जख्मियों में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के कोऑर्डिनेटर बाबर भाई भी मौजूद है और मकबूल सिद्दीकी और अरकान राब्ता कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है और हम इस बारे में मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। इंतजामिया के साथ बातचीत जारी है और देखा जा रहा है कि कहाँ तक क्या क्या नुकसान हुए हैं। अच्छा अमीनुल हक साहब, ये भी बताइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से इतनी बड़ी महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था, सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे थे? क्या आप लोगों ने सिक्योरिटी का पहले दरख्वास्त नहीं दी थी कि इस महफिल मिलाद के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए? देखिए, आमतौर पे रवायत ये रही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस तरह की जब भी कोई प्रोग्राम का इनेकाद करती है तो डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन जमा कर दिया जाता है, इंटीमेट कर दिया जाता है। अब ये बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की होती है, सूबाई हुकूमत की होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। यस, मेरा ख्याल है कि बाहर कुछ मामूली तादाद में पुलिस के जवान मौजूद थे। इंटरनल सिक्योरिटी एज यूजुअल एमक्यूएम पाकिस्तान था, लेकिन इसके बावजूद ये धमाके हुए और तो ये माजी में भी एमक्यूएम को टारगेट किया जाता है। एमक्यूएम के 3 अरकान सूबाई असेंबली पहले भी शहीद हो चुके हैं। एमक्यूएम के 2013 के इलेक्शन में भी एमक्यूएम के मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन पर या पोलिंग जगहों पर धमाके हुए हैं। लेकिन बहरहाल एमक्यूएम एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात है, अपने कराची के अवाम के दरमियान खड़ी थी और इंशाअल्लाह खड़ी रही। अच्छा अमीनुल हक साहब, ये भी बताइएगा कि मुसलसल इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। अभी माजी में देखा हमने कि प्लॉट्स पर धमाके किए गए। कराची के अंदर जो अमन व अमान की फिजा कायम है, क्या उसको सबोताज करने की साजिश की जा रही है? अब बिल्कुल हम इसी नज़र से देख रहे हैं कि कराची जब पिछले कई सालों से पुरअमन होता जा रहा था, पुरसकून होता जा रहा था, हम एमक्यूएम में समझती है कि बड़े ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से कराची का अमन खराब करने के लिए एक पुरअमन प्रोग्राम जो कि जिक्र महफिल मुस्तफा था, उस पर हमला करना, उस पर धमाका करना यकीनन कराची के अमन को तबाह करने के मुताबिक है।
اچھا امین الحق صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کون سے عناصر ہیں جو شہر میں اتنی پرامن فضا کو خراب کرنے کے در پر ہیں؟ اس بارے میں تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے. سیکیورٹی ادارے یقیناً اس پہ اپنی ورکنگ جاری رکھی ہوگی اور وہی ذاتی بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ بتائیں کہ کون لوگ تھے. تاہم ایک اندازہ ہے کہ وہ انتہا پسند جو کراچی کا سکون نہیں چاہتے، جو کراچی کا امن نہیں چاہتے، جو پاکستان سے محبت نہیں کرتے، جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہی عناصر اس میں ملوث ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. MKM پاکستان کے سینئر رہنما امین الحق صاحب میٹرو ون نیوز سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب MKM پاکستان کے زیر اہتمام ایک محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کے قریب یہ کریکر دھماکہ ہوا ہے، ایسا کہنا ہے عینی شاہدین کا. دھماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد زخمی ہوئے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے، کیونکہ BDS کی جانب سے ابھی سرچنگ کا عمل جاری ہے کہ آیا اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کس نوعیت کا تھا اور کس طرح یہ دھماکہ ہوا ہے. آیا یہ دھماکہ جو ہے وہ کریکر دھماکہ ہے، دستی بم حملہ اسے کہا جا سکتا ہے، یا پھر یہ نصب بم تھا جو کہ پھٹ گیا ہے. اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے تحقیقات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور اس وقت عوام کو جو ہے وہ جائے وقوع سے کافی پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹا جا سکے. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے کو جو ہے وہ گھیرے میں لے رکھا ہے اور اس میں کافی بھاری نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے. میٹرو ون نیوز کی اسکرین پر آپ براہ راست مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں، ایکسکلوسیو مناظر ہسپتال کے بھی اور جائے وقوع کے بھی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت 12 زخمی جو ہیں ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے. زخمیوں میں MKM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر بھی شامل ہیں، ساتھ ہی ساتھ MKM پاکستان کا جو شعبہ اطلاعات ہے اس کے بھی ایک رہنما بھی شامل ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر نجی ہسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. یہیں پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک پر بم دھماکہ ہوا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق 6 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. 3 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے. پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں پر پہنچ گئی ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دستی بم حملہ تھا. آپ کو اپڈیٹ کریں گے کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے، جہاں پر یہ بم دھماکہ ہوا ہے. گلستان جوہر کا علاقہ بلاک 16 بتایا جا رہا ہے، جسے پرفیوم چوک کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ MKM پاکستان کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں یہ دھماکہ ہوا ہے. محفل میلاد میں سینکڑوں افراد کی جانب سے شرکت کی گئی تھی، جس میں مرد، خواتین کے علاوہ بچے بھی شامل تھے. دھماکے کے بعد وہاں پر موجود افراد میں بھگدڑ مچ گئی اور تمام لوگ ادھر سے ادھر منتشر ہو گئے. زخمیوں میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر بابر بھی زخمی ہوئے ہیں، جن کو ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے، جبکہ دیگر زخمیوں کو بھی طبی امداد دیے جانے کا سلسلہ جاری ہے. ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے، جس کے بعد وہاں موجود افراد کو منتشر کیا گیا. تاہم بم دھماکے کا تعین کیا جا سکے اور مزید کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، وہاں پر سیکیورٹی کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور دیگر افراد کو منتشر کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ IG سندھ سید کلیم امام نے اس دھماکے کا نوٹس لے لیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو IG سندھ ڈاکٹر کلیم امام نے پرفیوم چوک پر دھماکے کی رپورٹ SSP ایسٹ سے طلب کر لی ہے. SSP ایسٹ کا کہنا ہے کہ گلستان جوہر میں محفل میلاد پر یہ کریکر پھینکا گیا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 افراد زخمی ہیں، جبکہ MKM پاکستان کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ دھماکہ جو ہے وہ ان کی دائیں جانب ہوا اور دھماکے کے فوراً بعد جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی ہے اور اب IG سندھ ڈاکٹر کلیم امام کی جانب سے پرفیوم چوک پر دھماکے کی رپورٹ SSP ایسٹ سے طلب کر لی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بولا ہے کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر تحقیقات کی جائیں، اس پہ تفتیش کی جائے اور عینی شاہدین کے بیانات کو بھی ریکارڈ کیا جائے. کریکر حملے میں 12 افراد زخمی ہوئے ہیں، ایسا کہنا ہے SSP ایسٹ کا. SSP ایسٹ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس محفل میلاد پر جو ہے وہ کریکر پھینکا گیا ہے اور IG سندھ ڈاکٹر کلیم امام کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے اور SSP ایسٹ سے اس تمام تر واقعے کی رپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ MKM پاکستان کے سینئر رہنما امین الحق کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس میں تمام رابطہ کمیٹی کے اراکین جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں. تاہم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے جو کوارڈینیٹر ہیں بابر، وہ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں.
साथ ही साथ शोबे इत्तलात के कारकुन वो भी इस धमाके में जख्मी हुए हैं। 12 अफराद के जख्मी होने की इसमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं। साथ ही साथ अभी हमें ज्वाइन किया है मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे शुजात कुरैशी ने। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, इस बात की तस्दीक एसएसपी ईस्ट की जानिब से की गई है कि ये क्रैकर धमाका है। देखिए, ये जो पुलिस हुक्काम है उसका ये कहना है कि जो एमक्यूएम का मिलाद मुनक्किद किया गया था उसकी इजाज़त नहीं ली गई थी और जो है ना ही किसी मुतालिका इदारे को इन्फॉर्म किया गया था। और जो है आपको बताऊं कि क्रैकर की इत्तला ज़रूर हैं और इसके साथ साथ जो है ये जो धमाका हुआ है उसमें जो अफराद जख्मी हुए हैं उन्हें जो है तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। और वहाँ के जो यानी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि स्टेज पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी बैठे हुए थे और ख्वाजा इजहारुल हसन भी वहाँ पर मौजूद थे और ख़वातीन समेत आवाम की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी जब ये धमाका हुआ है। धमाके के बाद जो है वहाँ पे भगदड़ मच गई और जो स्पॉट है वहाँ पर जो गड़ा भी पड़ा है और वहाँ से जो जख्मी हुए हैं जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी कोऑर्डिनेटर है जिसकी शनाख्त बाबर के नाम से हुई है, जबकि शोबा इत्तलात का कारकुन है जिसकी शनाख्त शहजा के नाम से हुई है। इन तमाम लोगों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अच्छा शुजात कुरैशी, ये बताइएगा कि जख्मियों की हालत कैसी बताई जाती है? क्या किसी जख्मी की हालत तशवीशनाक भी बताई गई है अस्पताल ज़राए की जानिब से? देखें, अभी जो है उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और ये अभी कहना काबिल वक्त होगा कि आया किसी एक की हालत तशवीशनाक है या नहीं है, ताहम उनको जो है तिब्बी इमदाद जरूर दी जा रही है। डॉक्टर ईद का ये कहना है कि जो है ऊपरी हिस्से पे जो है जख्म आए हैं और कोशिश की जा रही है तमाम लोगों की जान बचाई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक में एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एक महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था जिसमें एमक्यूएम राब्ता कमेटी के अरकान समेत एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इसमें शरीक थे और ये इसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की और आवाम की मौजूद थी। ये महफिल मिलाद जारी था कि अचानक एक जानिब ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके बाद भगदड़ मच गई और अब तक इस धमाके के अंदर 12 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर बाबर शामिल हैं और साथ ही साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के शोबा इत्तलात के एक कारकुन भी शामिल हैं जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था जिसके बाद अफरा तफरी की सूरत हाल मच गई और 12 जख्मियों को जो है वो फौरी तौर पर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये महफिल मिलाद जारी था कि अचानक दाएं जानिब जो है वो धमाका हुआ है स्टेज के और स्टेज पे तमाम एमक्यूएम के रहनुमा मौजूद थे। आपको अपडेट करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची का इलाका ब्लॉक 16 गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर एमक्यूएम के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था और नात ख्वानी का सिलसिला जारी था जिस दौरान ये धमाका हुआ है। धमाका इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक क्रैकर धमाका बताया जा रहा है जिसमें 12 अफराद अब तक की इत्तलात है कि जख्मी हुए हैं जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जिसमें से 3 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। बताया जाता है कि एमक्यूएम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर बाबर जो हैं वो भी इस ब्लास्ट में जख्मी हुए हैं। मजीद आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची गुलिस्तान जौहर में बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए IG सिंध से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद बरह गवर्नर सिंध ने जख्मी और मुतासिरीन हादसा को बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुंचाने की हिदायत भी जारी की है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, कराची फिर से लहू लुहान हो गया है। आपको अपडेट करें, कराची के इलाका गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 है जहां पर एमक्यूएम के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का सिलसिला जारी था और नातखानी का सिलसिला जारी था जिसमें यह क्रैकर धमाका किया गया है और धमाके के फौरी बाद वहां पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी वहां पर मौजूद हो गई। धमाके के बाद बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई और महफिल मिलाद में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे और अफराद को मुंतशिर किया गया वहां से। और अब बम धमाके के तयन किया जा रहा है कि किस नौयत का ये ब्लास्ट था और किस तरह से ये पेश आया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था, एमक्यूएम की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था जिसमें एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा इजहारुल हसन रहनुमा भी शामिल थे। ताहम तमाम तर रहनुमा और उनकी क़यादत जो है वो महफूज बताई जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में जहां पर एमक्यूएम के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का
सिलसिला जारी था और नाथख्वानी की जा रही थी, जिस दौरान ये धमाका किया गया है। जख्मियों में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कोऑर्डिनेटर बाबर भी जख्मी हुए थे, जिनको अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि दीगर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दिए जाने का सिलसिला भी जारी है। नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वहां पर मौजूद है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड का जो अमला है वो भी वहां पर मौजूद है और तयन किया जा रहा है कि किस नौयत का ये बम था। आपको अपडेट कर रहे हैं और अभी एमकेएम के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। हादसा भी हो सकता था, इसके साथ साथ कल यौम शोहदा भी है हमारा इसके साथ भी, और वहाँ पे भी तकरीब थी कि अब इस चीज़ के लिए सिक्योरिटी को मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त ज़रूरत है। शहर को जिस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए मैं समझता हूँ। पुलिस की जानिब से बयान आया कि इजाज़त नहीं थी इस मिलाद की। देखिए मतलब ये है कि मिलाद के लिए इजाज़त लेना ये सारी चीज़ें होती है और हमेशा से इजाज़त ली जाती है और कह दिया जाता है कि भाई मिलाद है। अब मिलाद में मैं तो नहीं समझता कि महफिल मिलाद हो और उसके लिए भी इजाज़त के लिए, जबकि यहाँ पे पुलिस भी मौजूद होगी, सारी चीज़ें होंगी। अब ये एक चीज़ थी जो हो गई, मगर इसके लिए आगे के लिए आपको इस सिक्योरिटी को बहुत कराची में वो करना पड़ेगा ताकि इस किस्म की और कोई ऐसी हादसा ना हो। पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली जो हैं वो मेट्रो वन न्यूज़ से बात कर रहे थे। कहना उनका ये था कि महफिल मिलाद के लिए जो है वो इजाज़त तलब करनी ज़रूरी नहीं है और इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद होनी चाहिए थी। बराबर वाला जख्मी होके गिरा है, ठीक है, ये उसकी वीडियो भी है बराबर वाले की। और हम समझे कि पहले पीएमटी पटिया जब उठ के देखा तो धुआं ही धुआं था, बारूद की खुशबू थी उसमें, ठीक है, और वो एक जख्मी तड़प रहा था। बाहर भी कुछ जख्मी हुए हैं, लेकिन शुक्र है लगा कि अभी तक कोई जख्मी तो हुए, किसी के हलाकत की कोई खबर नहीं है। और फिर वो जगह की भी वीडियो है जिस जगह पे धमाका हुआ है ना, अभी धमाका था यार, की सुनैयत का है तो कोई एजेंसी बता सकती है, मेरा तो इससे ताल्लुक नहीं है। जोरदार धमाका था और जख्मी पड़े हुए थे। एक साहब इधर, ठीक है, उनको उठा के एम्बुलेंस में डाला है, बाहर भी कुछ जख्मी हुए थे और बाकी अल्लाह का शुक्र है अंदर काफ़ी खैरियत रही है, ठीक है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मेट्रो वन न्यूज़ से बात कर रहे थे। कहना उनका ये था कि धमाका जो है वो शदीद नौयत का था, ताहम अब तक किसी की हलाकत की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि ये महफिल मिलाद जारी था कि अचानक एक जानिब ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके बाइस भगदड़ मच गई और लोग दूर दूर भागने लगे और धुआं फैल गया चारों जानिब और 12 जख्मी होने की इतलात है। 12 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इन जख्मियों में जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर बाबर और एमक्यूएम के शोबा इतलात के रहनुमा भी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा था, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पहले से इस मिलाद की इजाज़त नहीं ली गई थी, खाली इन्फॉर्म किया गया था कि ये महफिल मिलाद जो है वो इनेकाद किया जा रहा है, ताहम सिक्योरिटी फराहम करना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है, ऐसा कहना है एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं का। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस वक्त बराह रास्त मनाजिर मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियां मौजूद हैं, उनके एहलकार मौजूद हैं जिन्होंने इलाके को घेरे में ले रखा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि BDS स्क्वाड जो है वो मौके पर पहुंच चुका है और सर्चिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। ताहम इस बात की तस्दीक अभी नहीं हुई है कि ये धमाका जो है वो किस नौयत का था और अब तक जो है वो इसमें मुकम्मल तौर पर कितने अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और जख्मियों की हालत जो है वो अब तसल्ली बख्श करार दी गई है, क्योंकि अब तक जो है वो कोई भी हलाकत की इतलात मौसूल नहीं हुई हैं, ऐसा कहना है एमकेएम के रहनुमाओं का। साथ ही साथ आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी इस तमाम तर मामले का नोटिस ले लिया है और IG सिंध और कमिश्नर से इस की रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही साथ धमाके के जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई है। इससे कबल IG सिंध सैयद कलीम इमाम की जानिब से भी इस वाक़ये का नोटिस लिया गया था और SSP ईस्ट से इस तमाम तर वाक़ये की रिपोर्ट जो है वो तलब की गई थी कि आया बताया जाए कि ये मामला जो है वो किस नौयत का है और इसमें कितने अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। साथ ही साथ PTI के रहनुमा और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से भी इस वाक़ये के ऊपर गहरे रंज और गम का इजहार किया गया है और इस इंतज़ामिया को इस बात की हिदायत की गई है कि ज़ख्मियों को फौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएँ। अब तक की इतलात के मुताबिक इस धमाके के अंदर जो है
وہ 12 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پہلے سے اس محفل میلاد کی اجازت جو ہے وہ نہیں لی گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ کریکر دھماکہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. بالکل، میٹرو ون نیوز کی اسکرین پر آپ براہ راست تمام تر مناظر دیکھ رہے ہیں. انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہوا ہے. مزید بھی اپڈیٹ لیں گے اپنے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ سے. جی ذوالفقار پیرزادہ، اپڈیٹ دیجیے گا اس حوالے سے، کیا صورتحال ہے اب؟ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو ہے وہ محفل میلاد گلستان جوہر پرفیوم منعقد کی گئی تھی. محفل میلاد جاری تھی اس دوران جب ان کے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر قائدین محفل میلاد میں عوام کی بڑی تعداد بھی شریک تھی. اس دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے محفل میں نہ صرف بلکہ یہ انتہائی مصروف ترین علاقہ ہے گلستان جوہر پر. یہاں پر بھی بگدڑ دھماکے کی وجہ سے اطراف کی بلڈنگوں کے شیشے ٹوٹے اور جبکہ زخمی دھماکے کی وجہ سے کے قریب تھی جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما خالد مقبول صدیقی شامل ہے. زخمیوں کو پہلے قریبی پرائیویٹ اسپتال. جی آپ کو اپڈیٹ کریں، کراچی کے علاقے بلاک 16 گلستان جوہر میں MQM پاکستان کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں نعت خوانی کا سلسلہ جاری تھا اور اسی دوران کریکر دھماکہ کیا گیا اور دھماکے میں تقریباً 12 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ ان میں سے 3 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر بابر کو بھی زخمی بتایا جا رہا ہے جن کو طبی امداد دی جا رہی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقے بلاک 16 گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب، جہاں پر MQM پاکستان کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تھا اور یہ دھماکہ اس وقت کیا گیا جب نعت خوانی کا سلسلہ جاری تھا اور MQM کی پوری قیادت وہاں پر موجود تھی. تاہم بتایا جا رہا ہے کہ تمام تر جو قیادت ہے وہ محفوظ ہے اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی کراچی گلستان جوہر میں بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے IG سندھ سے فوری طور پر رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ IG سندھ ڈاکٹر کلیم امام نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ گورنر سندھ نے زخمی اور متاثرین حادثہ کو بہترین طبی امداد پہنچانے کی ہدایت بھی جاری کی ہیں. آپ کو بتائیں کہ کراچی پھر لہو لہان ہے. یہ دہشت گردی کراچی کو خوشی نہیں دیکھ سکتی، ایسا کہنا ہے راجہ اظہر کا، رکن سندھ اسمبلی کا. آپ کو بتائیں کہ گلستان جوہر میں محفل میلاد کے اندر یہ دھماکہ ہوا ہے. افسوسناک واقعے پر دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ایسا کہنا ہے راجہ اظہر کا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں PTI کراچی کے صدور رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کی جانب سے بھی گلستان جوہر میں بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں دھماکے کے نتیجے میں اب تک کے اطلاعات کے مطابق 12 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں. دھماکہ گلستان جوہر کے پرفیوم چوک پر منعقدہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے منعقدہ محفل میلاد میں ہوا جس سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. تاہم ابتدائی طور پر دھماکے کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی ہے جس میں اس تقریب کے اندر جو ہے وفاقی وزیر IT اور MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ مہمان خصوصی تھے. تاہم دھماکے کے وقت وہ وہاں موجود تھے لیکن ان کا کنوینر جو ہے جس کا نام بابر بتایا ان کا کوارڈینیٹر جو ہے جس کا نام بابر بتایا جاتا ہے وہ زخمی ہو گیا ہے. دھماکے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ جوہر موڑ سے جوہر چورنگی جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی. زخمیوں کو قریبی نجی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر چند زخمیوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر اور ایڈیشنل IG کراچی سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. مراد علی شاہ نے زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکے کے مقام پر پولیس اور رینجرز لوگوں کی مدد کریں. انہوں نے جنہیں ہسپتال میں انتظامات کرنے اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز کو الرٹ رہنے کا حکم صادر کیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں دھماکے کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہوئے ہیں اور یہاں آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر MQM پاکستان کے سینئر رہنما ریحان ہاشمی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. اگر یہ دھماکہ ہے اور یہ دہشت گردی کی سازش ہے، انتہائی بزدلانہ ہے. ماضی میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں پہ، ذمہ داران اور کارکنان اور پارلیمنٹیرینز پہ حملے ہوتے رہے. اس طرح کی تقاریب میں خاص طور پہ میلاد کی محفل تھی. یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. یہاں پر جو پہلی معلومات ہے وہ یہ کہ 4 سے 6 افراد زخمی ہیں. اللہ کا شکر ہے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے. نہ تو اس طرح کی سازشوں سے، دہشت گردی کی کارروائیوں سے متحدہ قومی موومنٹ پہلے رکی تھی، ڈری تھی
پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرتی رہی، نہ اب اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں سے رکیں گے، ڈریں گے۔ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی سلامتی استحکام ہماری اولین ترجیحات میں سے ہیں۔ ملک میں جو لوگ یہ سازش عناصر کراچی کو اتنے عرصے کے بعد جب امن میسر آیا ہے تو کسی بھی ایسی سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، مل کر ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہ ابھی فی الحال تو میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یقینی طور پر اتنی بڑی میلاد کی محفل ہو رہی ہے اور اب جبکہ کراچی کے حالات نسبتاً بہت بہتر تھے تو اس طرح کے حالات اور اس طرح کے دہشت گردی کی کارروائیوں کی توقعات نہیں تھیں، ہم سب کو نہیں ہیں۔ اتنی محنت سے کراچی کو امن کا گہوارہ بنانے کی کوشش کی گئی اور جس میں سب سے زیادہ سفر متحدہ قوم موومنٹ نے کیا۔ ہم نے تمام تلخ گھونٹ اس لیے پیے تھے کہ کراچی ایک دفعہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے، اور اب جا کر اتنی تمام اسٹیک ہولڈرز کی کاوشوں سے کراچی میں امن میسر آیا ہے تو اس طرح کی سازش ہونا انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ کراچی شہر کے لیے اور آنے والے اس کے لیے حکومت پاکستان کو، گورنمنٹ سندھ کو، خاص طور پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو اس کے اوپر ایک سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ اس شہر میں امن و امان بحال ہوا تھا اور آج یہ میں سمجھتا ہوں سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ پلانٹڈ کو یہ کیا گیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے جو ہمارے بڑے رہنما تھے خالد بھائی تھے، یہ لوگ تھے خواجہ اظہار کے ساتھ، خالد بھائی تھے، خواجہ اظہار تھے، روف بھائی تھے، اور ابھی ہم لوگ سارے ایم پی ایم نے آج یہی آنا تھا۔ ابھی ہم نے یہ وہاں سے نکل کے اپنے میں لانڈی میں تھا اس کے پروگرام میں، وہاں سے میں سیدھا خبر ملی تو یہاں پہنچا ہوں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کے اوپر وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ کراچی شہر جو ہے اس وقت اگر اس طرح کی سچویشن ہوئی اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہیں ایسا وہ ہو، اور اس کے اوپر جو سیکورٹی جس وقت امن و امان قائم ہوا ہے یہ ایک سازش کے تحت یہ ہوا، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو بالکل سازش کے تحت ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ دیکھیں میں ان باتوں سے اس میں نہیں جاتا، یہ ذکر مصطفیٰ کا پروگرام تھا۔ اگر سیکورٹی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں یہاں پہ شام میں پولیسیں بھی یہاں پہ کھڑی ہوں گی، سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتا ہوگا۔ یہ اب یہ کہہ دینا کہ جی اجازت نہیں، ڈی سی کے پاس بھیجا ہوگا، اجازت ہوگی تو ہمارے یہاں پہ جو چیئرمین ہیں ان سے اجازت۔ دیکھیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے پروگرام کے اندر اور ذکر مصطفیٰ کا پروگرام ہو تو ہمارے اپنی جو سیکورٹی ہے تو جو ساتھی ہمارے ہوتے ہوئے یہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ، جو کاؤنسلر ہیں، چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، یہ سب یہاں پہ موجود تھے یہ اس وقت۔ تو اب یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایک دم یہ ہو جائے گا، کیونکہ کراچی شہر میں امن و امان تھا۔ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا ہے، اور اللہ کا بڑا کرنا ہے کہ ہمارے مرکزی رہنماؤں نے ان کی حفاظت ہو گئی۔ دیکھیں ان کے اندر 5-6 افراد کی خبر آ رہی ہے جو زخمی ہیں، ان میں سے ایک آدھ کی حالت تھوڑا سا کریٹیکل ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ ماضی میں ایم کیو ایم کے رہنما ہوتے رہے ہیں، اس طرح کی کارروائیوں سے ایم کیو ایم جو ہے وہ ڈرنے والی نہیں ہے۔ امن و امان خراب کرنے کی سازش کو مکمل طور پر ناکام بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں ہونا تشویشناک ہے، کیونکہ بہت ہی محنت سے کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا گیا ہے۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت کراچی کا امن خراب کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فراہم کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، دھماکہ جو ہے وہ گلستان جوہر کے پرفیوم چوک پر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے منعقدہ محفل میلاد میں ہوا ہے، جس سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، تاہم ابتدائی طور پر دھماکے کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اس بات کی تصدیق پولیس کی جانب سے کی گئی ہے کہ اس دھماکے میں 12 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر بابر بھی زخمی ہوئے ہیں، اور اس حملے کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے شعبہ اطلاعات کے ایک کارکن کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اس حملے میں 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 1-2 کی حالت جو ہے وہ انتہائی کریٹیکل بتائی جاتی ہے، جن کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جنہیں اچھی طبی امداد دی جا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکے۔ اس تقریب کے
مہمان خصوصی جو ہیں وہ وفاقی وزیر آئی ٹی اور MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی تھے اور ان کے کوارڈینیٹر بھی ان کے ساتھ موجود تھے جو کہ اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں، جن کا نام جو ہے وہ بابر بتایا جاتا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل MQM پاکستان کے رہنما جو ہیں وہ میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ ماضی میں بھی MQM کے رہنماؤں پر حملے ہوتے رہے ہیں، اس طرح کی کارروائیوں سے MQM ڈرنے والی نہیں ہے۔ تاہم SSP ایسٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس محفل میلاد کی اجازت جو ہے وہ پہلے انتظامیہ سے نہیں لی گئی تھی، جس کے باعث وہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ تعینات نہیں کی گئی تھی، سیکیورٹی اہلکار وہاں پر تعینات نہیں کیے گئے تھے، اور یہ گنجان آباد علاقہ ہے کراچی کا اور یہاں پر ٹریفک بھی ہر وقت انتہائی ہیوی رہتا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ بھاری نقصان کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے وہ اس تمام تر معاملے کو جو ہے وہ اچھی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ مکمل طور پر پایا تکمیل تک پہنچایا گیا ہے۔ تمام زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، ٹریفک کی روانی جو ہے وہ وہاں پر بند کر دی گئی ہے اور عوام کو جو ہے وہ جائے وقوع سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کی مزاحمت یا کسی بھی قسم کی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں ہوا ہے۔ اس وقت پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور اس وقت MQM پاکستان کے سینئر رہنما جو ہیں وہ اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس تمام تر واقعے کا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے، دیگر سیاستدان اور بیوروکریٹس کی جانب سے اس واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کی جانب سے بھی اس دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور ان کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے کہ یہ تمام تر واقعے جو ہیں یہ تمام تر کارروائیاں جو ہیں وہ امن و امان خراب کرنے کی سازش ہے۔ اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے۔ چائنیز ایمبیسی اور اس کے بعد ڈیفنس کا بم کا اس کے بعد تو سب کو الرٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اور دیکھیے یہ تو بہت بڑی تقریب ہو رہی تھی، پرمیشن یا نہ پرمیشن یہ ایک الگ سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن جب بھی علاقے میں کوئی اس قسم کی تقریبات ہوتی ہیں تو اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ذمہ داری ہونی چاہیے اداروں کی۔ اور دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کو خدا نخواستہ دوبارہ یا اس پورے ملک کو کسی اور طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ دہشت گرد کمزور پڑ چکے ہیں، دہشت گردی کمزور پڑ چکی ہے۔ انشاءاللہ دہشت گردی کے خلاف بحیثیت قوم ہم اکٹھے ہوں گے، لیکن اداروں کو خاص طور پر پولیس کو دیکھنا پڑے گا، ابھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ میری حد ہے، میری حد نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے۔ تمام جان و مال کا تحفظ جو ہے ہمارے اداروں کا فرض ہے، پولیس کا فرض ہے، اور اس انداز سے میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا ڈیفنس والے واقعے کے بعد اس انداز سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہاں ریئیکشن دیا گیا ہے، لیکن پولیس کو اپنی ایفیکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی۔ اور میں کہتا چاہوں سندھ کو دوبارہ پولیس کو پولیٹیسائز ہونے سے بچانا پڑے گا، ڈی پولیٹیسائز کرنا پڑے گا۔ کچھ عرصے ڈی پولیٹیسائز رہی ہے، لیکن لگ رہا ہے دوبارہ پولیس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کراچی کو نظر لگے، اللہ نہ کرے کہ صوبے کو نظر لگے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو نظر لگے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں امن و امان کو برقرار رکھے گی اور ان واقعات سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما حلیم عادل شیخ جو ہیں وہ جائے وقوع پر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ تھا کہ ان تمام تر کارروائیوں سے عوام کو ڈرایا نہیں جا سکتا، یہ تمام کارروائیاں امن تباہ کرنے کی سازش ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ حدود قیود سے باہر نکل چکی ہے بات کہ کراچی پولیس کی جانب سے تمام چیزوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، تمام تر واقعے کی تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور PTI کی حکومت جو ہے وہ سندھ سمیت پورے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو انتہائی مربوط رکھے گی، انتہائی مضبوط رکھے گی، اور اس طرح کی کارروائیوں سے عوام کو ڈرایا نہیں جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ امن اتنی مشکل سے آیا ہے کراچی کے اندر، اور اس امن کو تباہ کرنے کی سازش یکسر ناکام بنائی جائے گی، اور اس پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب MQM پاکستان کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں MQM پاکستان کے
کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، MKM پاکستان کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن سمیت دیگر رہنما شریک تھے، اور باقی تمام رہنماؤں نے بھی اسی محفل میلاد میں شرکت کرنی تھی کہ اچانک ایک جانب جو ہے وہ زوردار دھماکہ ہوا۔ اس حوالے سے خواجہ اظہار الحسن صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے بائیں جانب جو ہے یہ دھماکہ ہوا، جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ایک افراتفری کی صورتحال ہو گئی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس دھماکے کے اندر 6 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں 2 MKM کے کارکن بھی بتائے جاتے ہیں، جن میں ایک جو ہیں وہ MKM پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ MKM پاکستان کے شعبہ اطلاعات کے کارکن بتائے جاتے ہیں، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ براہ راست مناظر جائے وقوع سے آپ میٹرو ون نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس محفل میلاد میں شریک تھی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ MKM پاکستان کے سینئر رہنما فیصل سبزواری کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کریکر حملہ تھا، جو کہ MQM پاکستان کی جو محفل میلاد جاری تھی اس پر کیا گیا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس کریکر حملے میں 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جائے وقوع پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے۔ براہ راست مناظر میٹرو ون نیوز کی اسکرین پر آپ ہسپتال سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے زخمیوں کو۔ تاہم MKM پاکستان کے رہنماؤں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ زخمیوں میں 2 جو ہیں وہ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں بتائے جاتے ہیں، جنہیں فوری طور پر جو ہے وہ طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اور اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ MKM پاکستان کے سینئر رہنما عامر خان جو ہیں وہ زخمیوں کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، MKM پاکستان کے سینئر رہنما عامر خان جو ہے وہ زخمیوں سے عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ زخمیوں کو قریبی نجی ہسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا، اور اس وقت MKM پاکستان کے سینئر رہنما جو ہیں وہ ان زخمیوں کی عیادت کے لیے اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ کراچی کا علاقہ ہے گلستان جوہر اور پرفیوم چوک کے قریب جو ہے وہ MKM پاکستان کے زیر اہتمام محفل میلاد کا سلسلہ جاری تھا، جس میں تمام رہنما جو ہیں وہ اسٹیج پر موجود تھے۔ اچانک اسٹیج کے بائیں جانب جو ہے وہ زوردار دھماکہ ہوا اور بھگدڑ مچ گئی، اور زخمی جو ہیں وہ دور دور تک پھیل گئے، جس میں 6 زخمی بتائے جاتے ہیں، جن میں MKM پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر بابر بھی شامل ہیں، اور MKM پاکستان کے شعبہ اطلاعات کے ایک کارکن بھی شامل ہیں۔ ان تمام زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جناح ہسپتال سمیت کراچی کے تمام بڑے ہسپتالوں کے ڈاکٹرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے، اور اس تمام تر واقعے کا نوٹس بھی لیتے ہوئے انتظامیہ سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بھی اس وقت بھاری نفری جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔ MKM کی جانب سے اجازت لی گئی تھی اس پروگرام میں؟ پولیس کے پاس اس طرح کی کوئی انٹیمیشن نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہاں سے جو علاقہ کی لوکل پولیس ہے۔ عامر بھائی زخمی کیا بتا رہے ہیں، کس طریقے سے ہوا یہ واقعہ؟ یہ بلاسٹ ہوا ہے، اس کی کیا نوعیت ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈپارٹمنٹ پولیس کا ڈپارٹمنٹ اور وہ جو بم اسکواڈ ہے وہی اس کے بارے میں SSP اس کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی اجازت نامہ نہیں دی گیا، درخواست ہماری جمع تھی، وہ معلومات کرنے DC آفس میں نہیں ہے کہ کچھ لوگ اپنے طور پہ یہاں سے ایویکویٹ ہوئے ہیں، وہ ہاسپٹل سے ہم فگر لے رہے ہیں۔ 2 یا 3 کی ہمارے تک اطلاع ہے، جس کے لیے بھی میں نے پارٹیاں تمام ہم نے روانہ کی ہیں، اور ڈپٹی کمشنر سے بھی بات ہوئی ہے کہ جن جن ہاسپٹلز میں وہ ہیں ان کو وہاں پہ بہتر طبی امداد جو ہے وہ دی جائے۔ تھینک یو۔ MKM پاکستان کے سینئر رہنما عامر خان دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ علاقہ پولیس کو اس محفل کی اطلاع دی گئی تھی اور ان کی جانب سے سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، تاہم SSP ایسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس محفل میلاد کی اجازت جو ہے وہ انتظامیہ سے نہیں لی گئی تھی، اس کے باعث جو ہے وہ سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا گیا، اس کے باعث یہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر پر یہ کریکر حملہ ہوا ہے MKM پاکستان کے محفل میلاد پر، اور اس میں 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ان 6 افراد کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پیسز ہیں۔ 2 یا 3 کی ہمیں اطلاع ملی ہے، چونکہ کچھ لوگ یہاں سے پہلے خود بھی جا چکے تھے، تو ڈپٹی کمشنر سے بھی بات ہوئی ہے، جن جن ہاسپٹلز میں وہ گئے ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے انتظامیہ کو بھی
कि उनका बेहतरीन इलाज और सहूलत जो है उनको प्रोवाइड की जाए। नहीं, ये पुलिस की तरफ से इसकी कोई इजाज़त नहीं थी, इसी वजह से, वरना इसकी ज़रूर हम बम डिस्पोजल से क्लियरेंस भी कराते बीडी से और वॉक थ्रू गेट्स वगैरह का भी ज़रूर इंतज़ाम होता। लोकल पुलिस चूँकि ये प्रोग्राम हो रहा था तो उसकी नफरी यहाँ पे जो है वो 5-6 जवान ज़रूर मौजूद थी। शुक्रिया, थैंक यू। एसएसपी ईस्ट मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कहना उनका ये था कि इलाका पुलिस को इस प्रोग्राम की इत्तला दी गई थी, जिसके बायस जो है वो 5 से 6 एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए थे। सिक्योरिटी का इंतजाम था, लेकिन इसके बावजूद भी ये धमाका हुआ है, क्रैकर हमला है ये, और 6 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। एसएसपी ईस्ट की गुफ्तगू आप थोड़ी देर पहले मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे थे। कहना उनका ये था कि इस पे इंतजामिया की जानिब से अब तक जो है वो इसकी इजाज़त नहीं ली गई थी और ये इलाका पुलिस को इस हवाले से जो है वो आगाह किया गया था, जिस पर 5 से 6 एहलकार जो हैं इलाका पुलिस के वो तैनात किए गए थे और सिक्योरिटी जो है वो इस महफिल मिलाद को प्रोवाइड की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये क्रैकर हमला हुआ है। साथ ही साथ आपको बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से भी मीडिया टॉक की गई है, जिसमें उनका कहना था कि माजी में भी एमकेएम के रहनुमाओं पर हमले होते रहे हैं, इस तरह की कार्रवाइयों से एमक्यूएम डरने वाली नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना था कि अमन व अमान खराब करने की साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ बिलाल एहसन। जी बिलाल एहसन, अपडेट कीजिएगा, बगैर इजाज़त ये महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था और अब तक जख्मियों की क्या कंडीशन बताई जाती है? ये जो धमाका हुआ है परफ्यूम चौक के पास महफिल मिलाद थी एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, और इसमें तकरीबन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम बड़े लीडरान जो हैदराबाद के थे वो मौजूद थे और उन्हीं की मौजूदगी में ये धमाका हुआ है। इसमें के बहुत ज़्यादा जो है इंजरीज नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ने फजल किया कि इसमें तकरीबन जो है टोटल 6 अफराद जो जख्मी हुए हैं, जिनमें के फैजान जो हैं उन्हें थोड़ा सा ज्यादा जख्मी थी, तो इस वजह से वो उनको जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि हसन जमान बाबर का नाम बताया जा रहा है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर है, ये भी जख्मी हुए हैं। हसन जमान जख्मी हुए हैं, शहरियार जख्मी हुए हैं, समीना खातून है एक, चूंकि इस महफिल में ख्वातीन की भी काफी तादाद मौजूद थी तो उनमें भी एक समीना खातून जख्मी हुई है और एक मुरसलीन नाम के नौजवान है, ये भी जख्मी हुए हैं। तो ये तमाम के जो 5 अफराद हैं ये अभी दारुल सेहत अस्पताल गुलिस्तान जौहर में ही इन्हें इलाज मुआवजे की पेश की जा रही है। इनके बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा जख्मी नहीं है, इससे दारुल सेहत अस्पताल में ही इनकी। अच्छा बिलाल एहसन, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा और यहाँ आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जाए वकुआ पर। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास रिसीविंग मौजूद है, अभी आपको दे भी देते हैं। हमारे जो काशिफ भाई हैं इन्होंने डीसी ऑफिस में रिसीविंग भी है, हमारे पास परमिशन वहाँ पे एक्वायर की गई है। पुलिस की हिमायत के बगैर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कभी नहीं देता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ अगर नहीं भी मिसाल के तौर पे कोई ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, पुलिस का क्या काम है? यानी पूरे पाकिस्तान में लोग परमिशन लेते फिरेंगे पुलिस से? तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना था जो इस मौके के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा फैसल भाई, जिस वक्त यहाँ प्रोग्राम जारी था उस वक्त जो है वो पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद थी? जी, पुलिस की नफरी भी मौजूद थी करीब में, और रेंजर्स की भी नफरी आके विजिट करके जा चुकी थी गाहे बगैर। क्या कहेंगे आप, क्या हो सकता है ये बात? कुछ भी हो सकता है। देखें, दोनों एस्पेक्ट है ना। मजहबी महफिल एमक्यूएम करा रही है तो इसमें मजहबी दहशतगर्दी भी हो सकती है, सियासी भी। अब ये इन्वेस्टिगेटर्स का काम है कि वो देखें और बताएं कि क्या था। हुकूमत के किरदार के बारे में बता देगा, क्योंकि पिछले 15-20 दिन में ये तीसरा वाकया है। चाइना कॉन्सुलेट पे हमला, डिफेंस में कार बम धमाका और आज फिर गुलिस्तान जौहर। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आपकी नज़र में क्या अमन अमान के हवाले से कैसी है? देखिए, मैं दहशतगर्दी की बुनियाद पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहूँगा। पाकिस्तान के ये मसाइल हैं, कराची शहर के मसाइल हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत ज़्यादा मुस्तैदी से काम करें। फैसल भाई, ये बता दीजिए, यौम शुहदा का दिन है आज 9 दिसंबर, और आज इस तरीके का वाक़या आप लोगों के साथ पेश आया, क्या समझते हैं, किसी चीज़ की कड़ी है? कुछ भी हो सकता है। इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, इसका फ़िरका वाराना एंगल भी है। अब देखें इन्वेस्टिगेटर्स क्या कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कहना उनका यह था कि इस प्रोग्राम की बाकायदा तौर पर इजाजत ली गई थी और एमकेएम के कारकुनान के पास इसकी रिसीविंग भी मौजूद है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस महफिल मिलाद के दौरान जो है वो पुलिस की नफरी भी वहां पर मौजूद थी और रेंजर्स की नफरी भी विजिट करके जा चुकी थी। एक बार फिर हमारे
हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज बिलाल एहसन। जी बिलाल एहसन, अपडेट कीजिएगा, जख्मियों की हालत कैसी बताई जाती है, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना है कि 2 अफराद क्रिटिकल हैं इसमें। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि इसमें 6 टोटल जख्मी हुए थे, जिनमें एक खातून भी थी। इनमें से 5 जो अफराद हैं उनकी तबीयत जो है वो तकरीबन इतनी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, जिनमें एक नौजवान जो थे फैजान, जिनकी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी, तो उन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया। बाकी 5 मरीज जो है वो दारुस्सेहत अस्पताल में ही जो है वो उनका इलाज मुआवजा जारी है। तो यहाँ पर तकरीबन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम अफराद, जिसमें कि आमिर खान साहब, फैसल जबारी, इसके अलावा अमीनुल हक साहब यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार भी यहाँ आए हुए थे और डॉक्टर फारूक सत्तार भी यहाँ मौजूद है। और उन्होंने जो हमसे मेट्रो वन से हमसे गुफ्तगू की, उनका कहना यही था कि इस किस्म की मुक़द्दस महफिल में अगर इस किस्म की शर्मगेज़ी की जा रही है तो इससे आगे हम क्या कह सकते हैं। इसलिए कि उनका कहना था कि जब महफिल मिलाद का एक सिलसिला शुरू है और मुक़द्दस महफिल को भी अगर शरपसंद ना छोड़ें तो फिर पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो है वो महफूज नहीं है। जी अच्छा बिलाल एहसन, ये भी बताइए कि इस वाक़े के बाद क्या कुछ अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है? जी बिल्कुल, इस वाक़े के बाद जो है अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अभी अभी हमारे सामने एक बच्चे को भी जख्मी हालत में जो है वो यहाँ लाया गया है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये धमाके के जख्मी है या एक्सीडेंट में, लेकिन अभी एक बच्चे को भी जो है जख्मी हालत में हमारे सामने लाया गया है। इसके मुताबिक थोड़ी सी तहकीक करनी पड़ेगी। बाकी ये कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और दारुस्सेहत अस्पताल में इस वक्त को खासतौर पर इमरजेंसी है और गवर्नमेंट अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जी अच्छा बिलाल एहसन, ये भी बताइएगा, जख्मियों की अयादत के लिए क्या कोई हुकूमती रुकन जो है वो अस्पताल पहुंचा है? हुकूमती और कर्नाकीन में से तो कोई हमें नजर नहीं आया, लेकिन यह है कि यहाँ के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जितने भी चीज़ा जितने भी बड़े लीडरान हैं वो यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार भी मौजूद हैं, आमिर खान भी हैं, अमीनुल हक भी हैं, फैसल जबारी भी हैं और दीगर जो बड़े लीडरान हैं वो तमाम मौजूद है। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक हमें कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा है जो कि यहाँ पर मौजूद हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल एहसन, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया था और इस मिलाद की जो है वो बाकायदा तौर पर परमिशन भी ली गई थी, ऐसा कहना है एमकेएम के रहनुमा फैसल सब्जवारी का। और उनका कहना था कि हमारे पास रिसीविंग मौजूद है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए जो है वो हमने इजाज़त तलब की थी और उसकी रिसीविंग भी हमारे पास मौजूद है। पुलिस की नफरी भी जो है वो महफिल मिलाद में मौजूद थी। 5 से 6 एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए थे इलाका पुलिस की जानिब से, जबकि रेंजर्स की नफरी भी जो है वो विजिट करके जा चुकी थी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि उनका कहना था कि पुलिस की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं और इस हमले के अंदर सियासी और मजहबी दोनों किस्म की दहशत गर्दी जो है वो हो सकती है। तहम इन तमाम तर बातों का इन्हिसार जो है वो इन्वेस्टिगेटर्स की तहकीकात के ऊपर है। जी आपको अपडेट कर रहे हैं, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 परफ्यूम चौक के करीब क्रैकर हमला हुआ है। क्रैकर हमले में एमकेएम के तहत महफिल मिलाद के तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें ये धमाका किया गया है। क्रैकर धमाके के वक्त महफिल मिलाद में एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे, जबकि दीगर कायदीन भी वहां पर मौजूद थे और नाक ख्वानी का यह सिलसिला जारी था जिस वक्त ये क्रैकर धमाका किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें 6 अफराद जख्मी हुए जिसमें 2 एमकेएम के ही कारकुनान बताए जाते हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक शोबा इत्तलात से बताया जाता है, जबकि दूसरे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर बाबर बताए जा रहे हैं जिनको तिब्बी इमदाद का सिलसिला दिए जाने का सिलसिला जारी है। जबकि दीगर अगर जख्मियों की बात की जाए तो उनमें से एक जख्मी की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है जिसको जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर यह बम धमाका हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा, आप जाए वकुआ पर मौजूद हैं, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? क्या तमाम तर सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है? बिल्कुल, देखिए सूरत हाल तो यकीनन कंट्रोल में है। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ, ये मेन रोड है परफ्यूम चौक के अगेंस्ट। मेन रोड के ऊपर ये अगर हमारे कैमरामैन रशीद इलाना आपको दिखाएं तो ये पूरा पंडाल है जहाँ पर ये स्टेज बना हुआ है। सामने की तरफ यहाँ पर महफिल मिलाद जारी थी और इस स्टेज से थोड़े ही फासले के ऊपर फुटपाथ के ऊपर यह धमाका हुआ। जब यहाँ पर महफिल मिलाद जारी थी इस दौरान हुआ, यहाँ पर जो धमाका हुआ उसके बाद
भगदड़ भी मची, अतराफ की बिल्डिंग के अंदर जो शीशे वगैरह थे वो टूट गए। मगर जब यहाँ पर इंचार्ज CTD हैं वो पहुंचे हैं, मजहर मशवानी और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम पहुंची है, DIG ईस्ट हैं, आमिर फारूकी, SSP ईस्ट, असफर महिसर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमामी रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो धमाके की जगह है, अगर वो हमारे कैमरामैन आपको दिखाए तो स्टेज से थोड़े ही फासले के ऊपर ये गड़ा भी पड़ा हुआ है, फुटपाथ के ऊपर। अगर आप देख सकते हैं तो फुटपाथ के ऊपर ये जो गड़ा पड़ा है, और उस गड्ढे के अंदर जब बाद में जहाँ पर CTD की टीमें पहुंची, उन्होंने जो मुआयना किया, उनका ये कहना था कि जो चीज़ भी बारूदी मवाद जो फटा वो बाहर से फेंका गया। अब मजहर मशवानी का कहना ये है कि 2 क्रैकर फेंके गए थे, जिसमें से एक फटा है और दूसरे को जो है वो कब्जे में ले लिया गया है। SSP ईस्ट है, असफर महिसर, उनका ये कहना है कि एक ही देसी साख्ता मवाद था जो कि वो फट गया है। मगर अब बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम जो यहाँ पर पहुंची है, हतमी तौर पर उसका जो है वो जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर ही कुछ कहा जा सके। मगर ये जरूर है कि देसी साख्ता मवाद था जो यहाँ पर फटा है। SSP ईस्ट असफर महिसर का ये कहना है कि ये जो यहाँ पर मिलाद की तकरीब थी, इसके हवाले से पुलिस से कोई वाज़ेह परमिशन नहीं ली गई, और अगर ये वाज़ेह इजाज़त ली जाती, पुलिस को आगाह किया जाता, तो फिर जो है वो पुलिस इसका प्रॉपर अरेंजमेंट करती, BD की टीम भी होती, पुलिस और रेंजर्स की यहाँ पर नफरी मौजूद होती। जी अच्छा जुल्फिकार पीरज़ादा, ये भी बताइएगा कि MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस जो मिलाद महफिल है, इसका इनेकाद जो है वो परमिशन से किया गया था, DC को इसकी परमिशन जो है वो ली गई थी, उनसे रिसीविंग मौजूद है उनके पास, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की नफरी जो है वो वहाँ पर तैनात थी। अगर इजाज़त नहीं थी तो पुलिस वहाँ कैसे मौजूद थी? देखिए, ये बिल्कुल MKM पाकिस्तान की जानिब से ये दावा ज़रूर सामने आया कि DC को दरख्वास्त दी गई है, मगर SSP ईस्ट असफर महिसर जो इस एरिया के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर अमन अमान के जिम्मेदार है, उनका ये कहना है कि इस बारे में महफिल के हवाले से किसी भी किस्म की कोई पुलिस की जानिब से इजाज़त नहीं ली गई। अगर पुलिस से इजाज़त ली जाती तो इसका प्रॉपर यहाँ पर बंदोबस्त ना सिर्फ किया जाता बल्कि BD की टीम भी यहाँ पर मौजूद होती। अगर पुलिस की बात करें तो यकीनन इनके रहनुमाओं के साथ जो है वो सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद होते हैं, वो मोबाइलें मौजूद होंगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, तो SHO शारा फैसल जो कि थाने में मौजूद थे, उनको 3 से 4 मिनट यहाँ पर पहुँचने में लगे। अगर इस महफिल की पेशगी, इतला या प्रॉपर इंतजाम के लिए कहा गया होता तो SHO शारा फैसल यहाँ पर मौजूदगी लाजमी होती, मगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये SSP असफर महिसर का जो ये दावा है कि पुलिस के पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना ही उनको कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसी दरख्वास्त दी गई, जिसकी वजह से वो इसके लिए हिफाजती इंतजामात करते हैं। जी अच्छा जुल्फिकार पीरज़ादा, ये भी बताइएगा क्या BDS स्क्वाड की जानिब से जो है वो इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, चेक तो कर लिया गया है, अब ऐसे कोई खतरे की बात नहीं, मगर जो जाए वक़ुआ है, बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है उसका मुआयने में मसरूफ़ है और उसकी हतमी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। CTD की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम चीज़ों का जो है वो मुआयना कर रहे हैं। जी अच्छा जुल्फिकार पीरज़ादा, ये भी बताइएगा कि रहनुमाओं की जानिब से कितने अफराद की तस्दीक हुई है कि कितने अफराद जो हैं वो इस धमाके में जो है वो जख्मी हुए हैं, और कितनों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है? देखिए, रहनुमाओं की जानिब से तो तादाद मुख्तलिफ आ रही है, मगर जो SSP ईस्ट है असफर महिसर, उनका ये कहना है कि 3 अफराद जो है वो जख्मी या हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जिनमें से शेरोज, बाबर और एक और नौमान नाम बताया जा रहा है। 3 जख्मियों की जानिब से पुलिस की तस्दीक की जा रही है, मगर वैसे जो यहाँ पर मौजूद अनऑफिशियल है, जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनका ये कहना है कि 6 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अच्छा जुल्फिकार पीरज़ादा, ये भी बताइएगा कि मुसलसल कराची में इस तरह के हमले देखने में आ रहे हैं कि पहले चीनी कॉन्सुलेट पर हमला होता है, फिर डिफेंस में हमला होता है, और अब ये एक बड़ी सियासी जमात के महफिल मिलाद पर हमला हो जाता है। पुलिस की कारकर्दगी कहाँ दिखाई दे रही है, या कोई अमन तबाह करने की बड़ी साजिश रची जा रही है?
بالکل دیکھیے جو متواتر اس قسم کے حملے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ پھر یقیناً کوئی نہ کوئی ایک گروپ ایسا ہے جو کہ شہر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے پہلے چائنیز قونصلیٹ پر حملہ ہوا, اس کے بعد ایک دو اور ایسے واقعات رونما ہوئے جس کے اندر آتش گیر مادے کا استعمال کیا گیا. اب یہ ایسا واقعہ جس کے اندر ایک محفل میلاد کی تقریب کے اندر اس قسم کے مواد کا استعمال ہونا, ایسی واردات ہونا الارمنگ پوزیشن ہے پولیس سمیت دیگر اداروں کے لیے, اور یہ مصروف ترین شاہراہ پر ایسا واقعہ ہونا یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے واقعہ رونما ہوا. اچھا ذوالفقار پیرزادہ, یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے وہاں اطراف کوئی سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ نصب ہیں جن سے جو ہے وہ ملزمان کا تعین کیا جا سکے؟ دیکھیے ادھر جس وقت یہ 12 بجے کا قریب ہے, نائٹ ویژن والے ایسے کیمرے تو یہاں پر موجود نہیں, البتہ دکانوں پہ بے شمار کیمرے لگے ہوئے ہیں. اس محفل کی ریکارڈنگ کے لیے بھی کیمرے یہاں پر موجود تھے, اس کی کیمرے کی فوٹیج بھی چیک کریں گے, مگر یہ یقیناً باہر سے چیز پھینکی گئی. اگر ہمارا کیمرہ مین رشید علانہ باہر کا روڈ آپ کو ویو دکھائیں جہاں پہ پولیس آفیشلز کھڑے ہوئے, اس طرف ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہاں پر کوئی کیمرے وغیرہ. درخت ہے, درخت کے ساتھ جو ہے وہ مین روڈ ہے, مین شاہراہ ہے. یہ سروس روڈ کے اوپر یہ میلاد کی تقریب منعقد کی گئی تھی. اب سروس روڈ کے ساتھ جو مین شاہراہ اس کے اوپر ایک وقت میں کئی گاڑیاں جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر ہر گاڑی کو نہیں دیکھا جا سکتا, مگر جو مین روڈ ہے اس کے یقیناً آگے جا کے چوک کے اوپر جو کیمرے ہیں اس کی فوٹیج چیک کی جائے گی. شاید کوئی ایسی فوٹیج پولیس کو کارآمد مل جائے جس کی وجہ سے ہو, مگر یہ ضرور ہے کہ اس محفل میلاد کی ریکارڈنگ کے لیے یہاں پر کیمرے موجود تھے. اس سے اندر کی تو فوٹیج ضرور ملے گی جب بم پھینکا گیا, جب دھماکہ ہوا اور پھر اس کے بعد جو بھگدڑ مچی, اس کی فوٹیج تو یقیناً ملے گی, مگر باہر کی فوٹیج کے لیے دیگر جو پرائیویٹ کیمرے ہیں ان کی مدد لینی پڑے گی پولیس کو. اچھا یہ بھی بتائیے گا ذوالفقار پیرزادہ, دھماکہ اتنا شدید تھا کہ عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کتنی گاڑیوں کو وہاں نقصان پہنچا ہے جو وہاں موجود تھیں؟ ایک موٹر سائیکل بھی تباہ دکھائی دیتی ہے. بالکل دیکھیے ایک موٹر سائیکل تو ساتھ ہی روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی جسے نقصان پہنچا. اس کے علاوہ مین روڈ پر چلنے والی متعدد گاڑیاں ایسی ہیں جن کے شیشے ٹوٹے, کیونکہ جب یہ دھماکہ ہوا تو نہ صرف اس محفل کے اندر بھگدڑ مچی ہے, یہاں پر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے فرشی نشست کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو مین روڈ ہے جہاں پر تقریباً سینکڑوں گاڑیوں کو دونوں طرف روڈ کے اوپر آنا جانا ہوتا ہے, وہ ساری گاڑیاں جو اسپیڈ میں تھیں یا رکی ہوئی تھی وہ گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں, تو متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چیف کرائم رپورٹر ذوالفقار پیرزادہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے, کریکر دھماکہ بتایا جاتا ہے, اور اس بات کی تصدیق پولیس حکام کی جانب سے کی گئی ہے کہ یہ 2 کریکر پھینکے گئے تھے. ایک کریکر جو ہے وہ پھٹا ہے جبکہ دوسرا جو ہے وہ پھٹ نہیں سکا ہے, جس کو بی ڈی ایس اسکواڈ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. اور یہ دھماکہ جو ہے, یہ کریکر حملہ جو ہے وہ MKM پاکستان کی جانب سے منعقدہ محفل میلاد میں کیا گیا ہے, جس میں جو ہے وہ MKM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور دیگر رہنما جو ہیں وہ اسٹیج پر موجود تھے. بائیں جانب یہ دھماکہ ہوا ہے اور یہ ٹینٹ کے پیچھے سے کسی نے کوئی چیز پھینکی ہے, کریکر پھینکا ہے جو کہ پھٹا ہے, اور اس دھماکے کے اندر جو ہے وہ 6 افراد جو ہیں وہ زخمی بتائے جاتے ہیں, جن کے اندر 2 MKM پاکستان کے سرگرم کارکن بھی بتائے جاتے ہیں, جن میں ایک جو ہیں وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر, جبکہ دوسرے جو ہیں وہ شعبہ اطلاعات کے کارکن بتائے جاتے ہیں. تمام زخمیوں کو جو ہے وہ فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں پر سیاسی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. اس وقت جائے وقوع پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی موجود ہے جس نے علاقے کو گھیرے میں لیے رکھا ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس دھماکے کے نتیجے میں آس پاس کھڑی گاڑیوں کے علاوہ سڑک پہ جو گاڑیاں چلتی ہوئی آ رہی تھیں ان کے بھی شیشے ٹوٹے ہیں, اور ایک تصادم کی صورتحال بھی وہاں پر پیدا ہو گئی تھی, کیونکہ گاڑیاں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا گئی تھی, اور اس دھماکے کے فوراً بعد جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی, لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے, اور اس دھماکے کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اور اس دھماکے کے فوری بعد جو ہے وہ مختلف ہسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس واقعے کا وزیر اعلیٰ سندھ, گورنر سندھ اور IG سندھ کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے, اور اعلیٰ حکام سے اس تمام تر واقعے کی رپورٹ
بھی طلب کر لی گئی ہے اور تحقیقات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. تاہم MQM پاکستان کے رہنماؤں کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس محفل میلاد کی جو ہے وہ اجازت لی گئی تھی MQM پاکستان کی جانب سے, اور پولیس کے جو ہے وہ 5 سے 6 اہلکار علاقہ پولیس کے وہاں پر تعینات تھے, اور پولیس کی رینجرز کی بھاری نفری بھی جو ہے وہ پورا مانیٹر کر رہی تھی اس تمام تر ایونٹ کو. لیکن پھر بھی یہ کریکر دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5 سے 6 افراد جو ہیں وہ زخمی بتائے جاتے ہیں, جن میں سے 2 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے. SSP ایسٹ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بالکل بہتر ہیں, صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں دکھائی دیتی ہے, اور BDS اسکواڈ کی جانب سے جو ہے وہ سرچنگ کر کے علاقے کو بھی کلیئر قرار دے دیا گیا ہے. یہ آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. مسلسل اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ کراچی میں دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ پہلے چینی قونصلیٹ پر حملہ ہوا ہے, اس کے بعد ڈیفنس میں جو ہے وہ خالی پلاٹ پر دھماکہ کر کے آس پاس جو ہے وہ بیرون ممالک سے آنے والے افراد میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور اب یہ تیسرا دھماکہ جو ہے وہ MQM پاکستان کے زیر انتظام محفل میلاد پر کیا گیا ہے, اور اس میں بھی 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ MQM پاکستان اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے, اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ کراچی کا امن و امان تباہ کرنے کی مکمل طور پر سازش دکھائی دیتی ہے, کیونکہ کراچی میں کے بعد امن قائم ہوا ہے اور کچھ عناصر ایسے ہیں جن کو کراچی کا امن جو ہے وہ راز نہیں آ رہا ہے. اور MQM پاکستان کے سینئر رہنما فیصل سبزواری کا کہنا ہے کہ دونوں جو ہے وہ پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے, کیونکہ یہ محفل میلاد تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ MQM کے زیر انتظام جو ہے وہ محفل میلاد تھا, تو یہ مذہبی اور سیاسی کسی بھی قسم کا حملہ ہو سکتا ہے. تاہم اس تمام باتوں کا انحصار جو ہے وہ تحقیقاتی ٹیموں کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد ہی کیا جا سکے گا. بالکل, کراچی کے علاقے گلستان جوہر پرفیوم چوک پر یہ دھماکہ ہوا ہے. MQM پاکستان کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. جس وقت یہ دھماکہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیج کے کچھ فاصلے پر یہ کریکر حملہ ہوا ہے. اطراف کی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں, جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ انتہائی زوردار تھا. محفل میلاد کے احاطے میں باہر سے یہ کریکر پھینکا گیا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق 6 افراد زخمی ہوئے ہیں جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, جس میں سے ایک شخص کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے جس کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. زخمی ہونے والوں میں 2 MQM کے کارکنان بھی شامل ہیں, جس میں ایک شعبہ اطلاعات کے کارکن بتائے جا رہے ہیں جبکہ ایک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر بتائے جاتے ہیں. MQM پاکستان کے زیر اہتمام محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں یہ دھماکہ ہوا ہے. محفل میلاد میں سینکڑوں افراد کی جانب سے شرکت بھی کی گئی تھی, جبکہ زخمیوں میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر بابر بھی زخمی ہوئے ہیں جن کو اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے, جبکہ دیگر زخمیوں کو طبی امداد دیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے. محفل میلاد میں MQM کی قیادت بھی موجود تھی اور تمام تر رہنما محفوظ ہیں ایسا بتایا جا رہا ہے. ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر موجود ہے, جس کے بعد وہاں موجود افراد کو منتشر بھی کیا گیا ہے اور دھماکے کی تعین لگایا جا سکے اس حوالے سے بھی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے اور مزید کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اس حوالے سے مزید نفری بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے. آپ کو بتائیں کہ بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی وہاں پر موجود ہے, جبکہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا اس کا تعین کیا جا رہا ہے اور جائے وقوع کا معائنہ بھی کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 2 کریکر دھماکے کیے گئے تھے جن میں سے ایک کریکر پھٹ گیا تھا اور دوسرا پھٹ نہیں سکا تھا, جس کو بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. انتہائی مصروف ترین یہ شارع بتائی جا رہی ہے جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے. دھماکہ انتہائی زوردار تھا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی تھی اور اطراف کی بلڈنگ کے شیشے بھی ٹوٹ گئے تھے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے گلستان جوہر میں میلاد کی محفل میں مبینہ دھماکے کا نوٹس بھی لے لیا ہے, جبکہ CM کا کمشنر کراچی اور ایڈیشنل IG کراچی کو بھی فون کیا گیا ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے زخمیوں کو فوری ہسپتال منتقل کر کے اور ان کو طبی امداد دیے جانے کا بھی کہا ہے, جبکہ واقعے پر پولیس اور رینجرز مل کر لوگوں کی مدد کریں ایسی ہدایت بھی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے دی گئی ہیں. آپ کو بتائیں کہ جائے وقوع پر MQM کے دیگر رہنما بھی پہنچے تھے, جس کے بعد جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد تمام تر جو ان کی قیادت ہے وہ ہاسپٹل گئی اور وہاں پر زخمیوں کی انہوں نے عیادت کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں امن و امان قائم ہوا ہے اور اب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کراچی کے امن و امان کو خراب کیا جا رہا ہے. ذکر مصطفیٰ کی محافل تھی جس کو سیکورٹی کی ذمہ داری ریاست کی ہے کہ ریاست فراہم کرتی اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری قیادت محفوظ
रही है और उन्होंने इंतहाई तशवीश का भी इजहार किया है। आपको बता रहे हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जख्मियों की मदद के लिए अस्पताल भी पहुंचे और जख्मियों की कैफियत के हवाले से उन्होंने जायजा भी लिया, जबकि जख्मियों से बातचीत भी की है। SSP ईस्ट असफर महीसर का कहना है कि इजाज़त महफिल मिलाद के हवाले से तलब नहीं की गई थी। अगर इस हवाले से किसी किस्म की इत्तला दी जाती तो बम डिस्पोजल स्क्वाड से इलाके को क्लियर करवाया जाता और सिक्योरिटी के भी इंतजामात किए जाते, जबकि MQM की क़यादत का ये कहना है कि महफिल मिलाद की इनेकाद से पहले ही इलाके को जो पुलिस है उसको इत्तला दी गई थी। 2 क्रैकर ये बम फेंके गए थे, ऐसा कहना है SSP ईस्ट असफर महीसर का, जिसमें से एक जो क्रैकर है वो फट गया था और दूसरा जो था वो फट नहीं सका था, जिसको बम डिस्पोजल स्क्वाड का जो अमला है उसने अपनी तहवील में ले लिया है और इस वक्त भी वो वहाँ पर मौजूद है और धमाका किस नौयत का था इसका तयन किया जा रहा है और जाए वक़ुआ का मुआयना भी किया जा रहा है। आपको अपडेट करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 परफ्यूम चौक के करीब ये क्रैकर हमला हुआ है। क्रैकर हमले में MQM के तहत महफिल मिलाद की तकरीब के दौरान ये हमला हुआ है। क्रैकर धमाके के वक्त महफिल मिलाद में MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर कायदीन भी शामिल थे, जिनको जो कि इस धमाके में महफूज रहे हैं। धमाके की इत्तला मिलते ही रेंजर्स पुलिस की भारी नफरी मौके पर वहाँ पर पहुँच गई थी और अब भी वहाँ पर मौजूद है और इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक उनमें से बताया जा रहा है कि शोबा इत्तलात के कारकुन हैं, जबकि एक खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोऑर्डिनेटर बताए जाते हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने भी गुलिस्तान जौहर में मिलाद की महफिल में मुबैना धमाके का नोटिस ले लिया है और CM कमिश्नर कराची और एडिशनल IG से इस हवाले से रिपोर्ट भी उन्होंने तलब कर ली है। इसके अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी इस वाक़ये की जो है इंतहाई मजम्मत की है और इस वाक़ये के हवाले से IG सिंध से जो है उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके अलावा IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने भी वाक़ये का नोटिस लेते हुए इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही साथ आपको बताएं कि ये धमाका जो है वो गुलिस्तान जौहर पर परफ्यूम चौक पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मुनक्किदा महफिल मिलाद में हुआ है, जिससे करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए हैं। तमाम इब्तदाई तौर पर धमाके की नौयत का अंदाज़ा नहीं किया जा सका है। SSP ईस्ट का इस हवाले से कहना है कि ये 2 क्रैकर जो है वो फेंके गए थे, जिनमें से एक फट सका है जबकि एक जो है वो नहीं फट सका, जो कि BDS स्क्वाड की जानिब से तहवील में ले लिया गया है। जबकि इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जो हैं वो वफाकी वज़ीर IT और MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे। धमाके के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि जौहर मोड़ से जौहर चौरंगी जाने वाली सड़क के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि जख्मियों को करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। SSP शर्की गुलाम असफर महेसर ने कहा कि ब्लॉक 17 के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में महफिल मिलाद की तकरीब MQM पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किद की गई थी, जिस दौरान क्रैकर धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान क्रैकर फेंक कर फरार हो गए थे। साथ ही साथ आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी जख्मियों की आयादत के लिए जो हैं वो हस्पताल पहुंचे हैं, जिनके हमरा उनके चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। उन्होंने जख्मियों की आयादत भी की है। साथ ही साथ MQM पाकिस्तान के दीगर रहनुमा भी इस वक्त हस्पताल में मौजूद हैं, जो कि जख्मियों की आयादत कर रहे हैं और डॉक्टर से उनकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त भी किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि SSP ने दावा किया कि तकरीब पुलिस की इजाज़त के बगैर मुनक्किद की गई थी और मकामी पुलिस स्टेशन या किसी सेंट्रल पुलिस अफसर को इससे मुतला नहीं किया गया था। उनका कहना था कि इलाके को क्लियर करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया, जिन्होंने अपनी बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया और इलाके को क्लियर करार दे दिया। साथ ही साथ MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने मीडिया को बताया कि धमाके से पार्टी के कई कारकुनान जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जबकि वफाकी वजीर और पार्टी कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मरकजी रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन जो हैं वो इस हमले में महफूज रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने धमाके का नोटिस लेते हुए कमिश्नर और एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मुराद अली शाह ने जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत करते हुए कहा कि धमाके के मकाम पर पुलिस और रेंजर्स लोगों की मदद करें। उन्होंने जिन्हें हस्पताल में इंतजामात करने और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। IG सिंध कलीम इमाम ने भी SSP शर्की से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। वाज़ेह रहे कि 16 नवंबर को कराची में कायदाबाद पुल के नीचे होने वाले धमाके के नतीजे में भी 2 अफराद जहां बहक हो गए थे। साथ ही साथ इससे कबल जो है वो चीनी कौंसलेट पर हमला किया गया था और डिफेंस के इलाके में जो है वो
خالی پلاٹ پر دھماکہ کر کے جو بیرون ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے ان میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تسلسل سے یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ کراچی کا امن جو ہے وہ تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور اس وقت ایکسکلوسیو مناظر میٹرو ون نیوز کی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ MQM پاکستان کے سابق رہنما ڈاکٹر فاروق ستار اور علی رضا عابدی جو ہیں وہ ہسپتال پہنچے ہیں، اور انہوں نے مریضوں کی عیادت کی ہے۔ ان کے ہمراہ جو ہے وہ ان کے حامی کارکنان کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب سے کچھ دیر قبل MQM پاکستان کے سینئر رہنما عامر خان بھی جو ہے وہ ہسپتال پہنچے تھے اور انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی تھی۔ اور یہاں آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا گیا ہے۔ حلیم عادل شیخ جو کہ PTI کے اہم رہنما ہیں، ان کی جانب سے جائے وقوع کا دورہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر جمع ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک پیج پر جمع ہو کر ہی کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی سازش کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI کی حکومت جو ہے وہ شہر قائد سمیت ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال کو مؤثر رکھے گی، بہتر رکھے گی، اور PTI کی جانب سے اس تمام تر واقعے پر بھی انتہائی سخت موقف اختیار کیا گیا ہے، اور سخت الفاظ میں اس تمام تر واقعے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے بھی شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں سیکیورٹی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ 2 کریکر جو ہیں وہ پھینکے گئے تھے، جن میں سے ایک پھٹ سکا جبکہ دوسرا جو ہے وہ ناکارہ ثابت ہوا، اور اس دوسرے کریکر کو جو ہے وہ BDS اسکواڈ کی جانب سے اپنی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ BDS عملہ جو ہے وہ اس وقت بھی کلیئرنگ کے عمل میں مصروف دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت ہسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس دھماکے میں 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 جو ہیں وہ MQM پاکستان کے کارکنان بتائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک جو ہیں وہ MQM پاکستان کے کنوینئر خالد مقبول صدیقی کے کوارڈینیٹر، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ MQM پاکستان کے شعبہ اطلاعات کے کارکن بتائے جاتے ہیں، اور ان دونوں کارکنان کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور 5 سے 6 زخمی یہ بتائے جاتے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے، جن کو فوری طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہسپتالوں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔